السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے تھمبنیل میں صحیح دیکھا۔ آج ہم مولانا صاحب کی بہت زبردست تقریر لے کر آئے ہیں۔ جس تقریر میں مولانا صاحب نے میک اپ پر ایک اہم واقعہ بتایا ہے۔ میک اپ مطلب لالی لپسٹک لگانے پر مولانا صاحب نے ایک اہم واقعہ بتایا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم مولانا صاحب کا اہم واقعہ آپ کے سامنے ہم شروع کرتے ہیں، دیکھیے آپ لوگ۔ کیا کر رہی ہے باہر میلے میں؟ ان کا کیا کام ہے؟ کیوں گھوم دیکھتے رہی ہو رہیے تم آپ میلے لوگ، میں؟ اور جلسوں میں نئے کپڑے پہن کر آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جلسوں میں لپسٹک لگانے کا مقصد کیا ہے؟ تو دوستو، آپ لوگوں نے مولانا صاحب کا اتنا اہم واقعہ سنا ہے۔ مولانا صاحب نے آگے اور اہم واقعہ بتایا ہے، سن کر ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ میں آ رہی ہے تو کریم اور پاؤڈر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جلسوں میں آ رہی ہو تو چمکتی ہوئی ساڑی پہنتے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا بالدار پاڑا میں جملے زیب تو نہیں دیتے ہیں لیکن کہنا پڑتا ہے مجبوری میں۔ جب زخم پرانا ہو جائے اور صحیح نہ ہو تو ہومیوپیتھک دوا سے علاج نہیں کیا جاتا ہے، چھرا اٹھایا جاتا ہے آپریشن کرنے کے لیے۔ قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے ہیں۔ ہاں، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے مجھے لیکن کہوں گا، رو کے دکھاؤ مجھے۔ یہ صورتحال بنا کے رکھ دی آپ نے۔ جلسے بھی جب محفوظ نہ سنتے رہے، رہیے بھائی، سنتے رہیے۔ بے پردگی اور عریانیت کا ڈنگا ناچ جب جلسوں میں بھی ناچا جانے لگے تو دوستو، آپ لوگوں نے اتنا مولانا صاحب کا واقعہ سنا ہے۔ اگر مولانا صاحب کا واقعہ ذرا سا بھی پسند لگا ہو، اگر ذرا سا بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ ہاں، اور نوٹیفیکیشن ضرور کھول دینا تاکہ ہم اگلا ویڈیو مولانا صاحب کا لائیں تو آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ لوگ آسانی سے اسے دیکھ سکیں۔ تو پھر سے اور آگے ابھی اور واقعہ ہے مولانا صاحب کا، ابھی اور ایموشنل واقعہ ہے، اسے بھی سنیے آپ لوگ۔ روح تلاش کر رہے ہو، آپ نے ثواب کی نیت سے جلسہ کیا، یہ ثواب ملے گا آپ کو؟ مردوں سے آواز نہیں آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اور عورتوں کی آواز ابھی بھی یہاں تک آ رہی ہے نا؟ آپ دیکھ لیجیے۔ سنتے رہیے بھائی، پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے اتنا قریب ان عورتوں کو بٹھالنے کا آپ کو۔ ان کو تو 2 کلومیٹر دور انتظام کرنا چاہیے۔ یہ تو سنتے رہیے، بہت ساڑی مست کتنے کی واقعہ آئی ہے۔ تیری؟ تو نے چپل کے ساتھ بالکل میچ کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کو ہنسائی ہوں گے چھوٹتی ساڑی ہوگی کے کہ اور نہیں؟ چپل کے سب کو۔ اور کل وہ جائیں گی مالدہ اور گاجول کے بازار میں، وہ پھلا میری سہیلی لے گئی تھی تمہاری دکان سے، ویسی دکھاؤ ہمیں۔ یہ جلسے کا فائدہ ہوا ہے۔ جلسے کا فائدہ یہ نہیں ہوا کہ آج فلاں مولانا نے نماز میں یہ بولا اور فلاں نے یہ بولا، آج ہم ویسے کر کے دکھائیں گے، یہ صدقہ کریں گے۔ یہ فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اپنے بھائیوں سے جا کے سنتے کہیں رہیے، گی فلاں کی بہن بھی آئی تھی، بڑی خوبصورت ہے، ہم نے تیرے لیے دیکھ لی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جلسوں میں، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا قریب انتظام، اور عورتوں کی چونچیں تم بند کرا دو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تاکہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ نہ ہو۔ ابھی اور واقعہ ہے، عمل کے سنیے لیے سنیے۔ 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوئی تھی، 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اس عورتوں نے کیا کہا؟ ان عورتوں نے قلنا وبیما قلنا، جواب یہ بتلا رہا ہے، ایک نے نہیں ساری عورتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، ہمیں وجہ بتائیے، ریزن۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دی؟ تو اللہ کے رسول نے پہلا ریزن، پہلی وجہ بتائی تکثرن اللعان، اور دوسری وجہ بتائی تکفرن العشیر، لعن تان زیادہ کرتی ہو، زبان بہت چلاتی ہو، منہ بہت چلاتی ہو تمہارا۔ تو دوستو، اتنا اچھا واقعہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی ہنسی محسوس ہوتی ہوگی۔ تو دوستو، آگے اور بھی خطرناک واقعہ ہے، اور بھی ہنسی چھوٹے گی۔ آپ لوگ آگے کا واقعہ سنیں، آگے اور اچھا واقعہ ہے، ابھی اور واقعہ بچا ہوا ہے۔ آپ لوگ بس سنتے رہیے، جلدی جلدی، ٹھیک؟ آگے کا واقعہ سنیے۔ منہ بند ہوتا ہی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ 2 عورتیں اگر کہیں بیٹھ جائیں تو کمپنی مل جاتی ہے۔
दो मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर दो औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफर बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते 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 करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे खानदान के बारे में मालूम होगा। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा सुनते इनाम रहिए देंगे। भाई। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, बादशाह ने कहा ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो यार, ये तुम्हारा कोई झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। कहा क्या? कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं, ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा सारी औरत, बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नजर आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दिए। मैंने ख्वाब देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या? जहां तक नजर जा रही है औरतें ही औरतें, कहा और सब खामोश, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? का दो औरतें खामोश नहीं बैठ सकती और इतनी औरतें खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है, और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिरन लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराई ज्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबतें ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो। वह तकफुरनल आशीर, और दूसरी तुम शोहरों की नाफरमानी बहुत करते हो, शोहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे, बताओ आदमी बेचारा क्या करे। मेरे साथ भी हादसा होता है। एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मायके जा रही हूँ, चली जाऊँ? पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहती हो कि मैं चला जाऊं, चली जाओ, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाजत मांगी, मैंने दे दी। एक दो महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं तो दोस्तों अभी और आगे वाकया मौलाना साहब का बाकी है, लेकिन हम आपको एक जरूरी बात बता दें भाई, हम आपके सामने रोज ऐसे वाकया लाते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन खोल लीजिए। हम आपके सामने ऐसे ही वाकया लाते रहेंगे, और अभी आगे वाकया और भी अच्छा है। अब आगे का वाकया आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा वाकया है आगे का। चली जाऊं, थोड़ी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो, तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होके रहूं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं नहीं, अब मैंने कहा कि न जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, इतनी आसानी से कभी चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है। सीधा करोगे तो टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाकया बताऊं, हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूंगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी। उधर से आवाज आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हजरत उमर फारूक के दरवाजे पर। तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही है, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हजरत उमर जी 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 करते चले आए, जी आ जाएगा आ जाएगा जी जी। अब वो कहने लगा लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला है। वो चल दिया वहां से, हम भी सुनते वो चल दिया। थोड़ी देर में हजरत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हजरत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या इधर आओ जी, अरे तुम किसी काम से आए थे और बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? कहने कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? हाँ मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है? कहने अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन।
तो भाइयों आशा करता हूँ आपको यह वाकया पसंद आया होगा। आपको हमें तो यह वाकया बढ़िया लगा। अगर आपको बढ़िया लगा हो वाकया तो कमेंट में जरूर बता के जाना। और भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम रोज ऐसे ही वाकया लाते रहेंगे और नोटिफिकेशन और ऐसे ही वाकया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा वाकया लगा, आप लोगों को लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय